ओम समानाय स्वाहा। उत्तरापोषणमस्तभक्षालं मुखभक्षालं समर्पयामि। मुखवासादि पूगी फल सर्वोपचारादिकर्ता यासी स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां गतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कृतपशलज्जा तां तां तास्म दरेके हाथमा पुष्प राखो। नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनादयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं शाम्ब सदाशिवाय नमः। महादेवजीने બધા પુષ્પ ચડાવી દો। सर्वोपचारादिगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गणपति दादा पेलो लोटा ऊपर हाँ ये भगवान है बस दरेक फोटा ने ले महादेव जी ने पहरा सांब सदा शिवाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। मधुतं शरणं प्रपद्ये। गणपति ने धरो चढ़ाई। दुर्वे अमृत संपन्ने शतमूले शतांकुरे शतक पातक संवर्धी शतक आयुष्यवर्धिनी। महादेव जी ने बिली पत्र था। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम लो તમે ચડાવજો બધા એક એક બીલી પત્ર ચડાવી। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। सांब सदा शिवाय नमः। राजगुरुभावे सहस्रनामनी पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। और डाबो हाथ आँख आगे राखो जमणा हाथे भगवान ने जमाड़ो। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। सज करू रे घेर आवो देवाला श्री बनावी। सज करू रे घेर आवो ने मारे हाथड़िए फूल लावरावू प्रभु घेर आवो ने मारे हाथड़िए फूल लावरावू प्रभु जी घेर आवो ने वाला शेरी रे वडावी। सज करू रे घेर आवो ने। तोरण बनावो घेर आवो रे। वाला कुमकुम ना साथिया पुरावो प्रभु जी घेर आवो रे। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે કનૈયાએ માયા રે લગાડી હોજી રે। તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા। તમે મને माया लगाड़ी हो धीरे। सुदामा नो मित्र मारो राजा रण
છોડજે કનૈયાએ માયા લગાડી રે રમતા લાલ જોગી લાલ લાલ જોગી લાલ રમતા લાલ જોગી લાલ જોગી નો નેડો લાગ્યો ભોળા શિવજી અરે લાલ જોગી નો નેડો લાગ્યો રે મહાદેવજી હોબળો ભોળા શિવજી ઓ કહે પાર્વતી તમે હોબળો ભોળા શિવજી મનુષ્ય મુજડી રે લઈ આલો રે મહાદેવજી એ મનુષ્ય મુજડી રે લઈ આલો રે મહાદેવજી શામળિયા એ તમે રમવાને ના આવો શા માટે એ તમે રમવાને ના આવો શા માટે નહીં આવો તો નંદજીની આવો સુંદર વર્ષાવરિયા તમે આવો સુંદર વર્ષાવરિયા અને શિવજીનું ડમરું તો ડમ ડમ વાગે શિવજીનું ડમરું તો ડમ ડમ વાગે ત્રણ લોક ગાજે રે ડમરું ડમ ડમ વાગે એ શિવની જટામાં માં ગંગા બિરાજે એ શિવની જટામાં માં ગંગા બિરાજે માથે મણિધર ડોલે રે ડમરું ડમ ડમ વાગે મુરલી વાળા રે કાનુડા મુરલી વાળા રે તમે છો રંગના કાળા તમે છો રંગના કાળા રે કાનુડા મુરલી વાળા રે મને લાગો વાલા લાગો વાલા લાગો વાલા મને લાગો વાલા રે ઠાકર મુરલી વાળા રે
હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ કાલે વહેલા આવજો હરિ ગુણ ગાવા હરિરસ પીવા આવે એને લાવજો આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ કાલે વહેલા આવજો મંદિરના ખૂણે ખૂણેથી કચરો કાઢી નાખજો અખંડ પ્રેમ ધણી જ્યોતિને કાયમ જલતી રાખજો આજ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ કાલે વહેલા આવજો કાલે વહેલા આવજો કાલે વહેલા સજ કરું રે ઘેર આવો રે વાલા શ્રી વડાવી સજ કરું રે ઘેર આવો રે મારે હાટડીએ ફૂલડા વેરાવું પ્રભુ ઘેર આવો રે મારે હાટડીએ ફૂલડા વેરાવું પ્રભુજી ઘેર આવો ને વાલા શેરી રે વડાવી સજ કરું રે ઘેર આવો ને આસો પાલવના તોરણ બનાવું ઘેર આવો રે વાલા કુમકુમ ના સાથિયા પુરાવું પ્રભુજી ઘેર આવો રે શ્રી રે વડાવી સજ કરું રે ઘેર આવો રે બોલે શાસ્ત્રી મહારાજ કી જય લોટા વાલા જડ ભરાવું ઘેર આવો રે દાતણ કરવા વધારો પ્રભુજી ઘેર આવો એ તમે દાતણ કરવા વધારો પ્રભુજી ઘેર આવો ને વાલા શ્રી વડાવો સદ કરું રે ઘેર આવો ને પ્રભુ શ્રી વડાવો સદ કરું ને વાલા આવો ને પ્રભુ આવો ને એ પ્રભુ આવો ને પૂરું
समनोहरं विलेपनस्तुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् महादेव की जय मनोहरं विलेपनस्तुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृह्यताम् थोड़ा आवाज भरी दीजिए तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ. શ્રી મહાલક્ષ્મ્यै નમઃ. નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય. મૂકં કરોતિ વાચાલં પંગું લંઘયતિ ગિરિં યત્કૃપાતમહં વંદે પરમાનંદમાધવં. નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. સોમેશ્વરાય શિવ સોમેશ્વરાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. સોમેશ્વરાય શિવ સોમેશ્વરાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. વિશ્વેશ્વરાય શિવ વિશ્વેશ્વરાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. દેવ કી જય. કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ કી જય. ઉમિયા માત કી જય. મલાઈ માત કી જય. ઓમ નમઃ મહાદેવ હર. જે વધારે ખવાયું છે હા? ફાડા લાપસી થોડી વધારે ખવાઈ ગઈ લાગે છે. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા એવા સોમનાથ મહાદેવની અસીમ કૃપાથી આસો સુદ બારસ
ના દિવસે સોમનાથ દાદાને ખોળે બેસી આપણે શિવ મહાપુરાણની કથાનું શ્રવણ કરવા માટે જઈ રહેલા છીએ. અને કેટલા ભાગ્યશાળી છે સાહેબ, જે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સમાન, જે 12 જ્યોતિર્લિંગ છે એમાંનું સૌથી પહેલું જે જ્યોતિર્લિંગ છે એ છે સોમનાથ. અને સોમનાથના ખોળે બેસી, દાદાના ખોળે બેસી આપણે શિવ ચરિત્ર, શિવ તત્વ શું છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહેલા છીએ. ગઈકાલે રાત્રે આપણે મુસાફરી કરીને એક બસ મહેસાણાથી નીકળી છે, એક વિસલવાસણાથી, એક અમદાવાદથી, અને કેટલાક ભાઈઓ છે એ સુરતથી પણ નીકળે છે. આ બધી જ નદીઓ કહીએ ને અલગ અલગ જગ્યાએથી પ્રગટ થઈ અને આ પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં આવી આપણે 7 સેશનની અંદર શિવ મહાપુરાણની કથાનું શ્રવણ કરવાના છીએ. ત્યારે આ શિવ મહાપુરાણના કથાના યજમાન શ્રી અંબાલાલભાઈ ઈશ્વરદાસ પટેલ, જે છેલ્લી લગભગ 4 કથાથી આપણી સાથે છે, જ્યારથી કથા શરૂ કરી ત્યારથી દાદા હતા સાથે જ. અને કાશીમાં દાદાની ઈચ્છા થઈ કે આપણે આવું એક સુંદર કાર્ય કરવું છે. કહું ને, કાશી વિશ્વનાથના ખોળે બેસી એ કથા ચાલતી હતી ને એ વખતે દાદા અને અરવિંદ કાકા રૂમ ઉપર આવ્યા અને કહ્યું કે મહારાજ એવી ઈચ્છા છે કે સોમનાથમાં બેસાડવી છે. અને ત્યાં જ સંકલ્પ કર્યો અને એ સંકલ્પ આજે પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે. બોલો નમઃ શિવાય. કોઈ પણ સત્કાર્ય કરવું છે, કોઈ પણ સારું કાર્ય કરવું હોય તો સૌથી પહેલું કહ્યું છે સંકલ્પ કરો. અને દાદાની ઈચ્છા થઈ એ પણ કાશી વિશ્વનાથના ખોળે બેસી કથાનું શ્રવણ કર, ભાગવતની કથાનું શ્રવણ કર્યું. લગભગ આપણી આ બીજી કથા શિવ કથા છે. પહેલા અમે નિકોળામાં કરી, ત્યાં પણ ખૂબ સુંદર રીતે નર્મદાજીને કાંઠે બેસીને શિવ કથાનું શ્રવણ કર્યું. એના પછી એક ભાગવત કાશી વિશ્વનાથમાં કરી અને આ સોમનાથ જેવા પવિત્ર પ્રભાસ ક્ષેત્ર છે. આ જગ્યાનું મહત્વ ખૂબ છે. કારણ લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ મૃત્યુ ની ઘડી આવે તો દરેક વ્યક્તિની એવી ઈચ્છા હોય કે મારે કાશીમાં જો મારું મૃત્યુ થાય ને તો સીધી મુક્તિ મળે. અને વાત તદ્દન સાચી છે કે સુરતનું જમણ અને કાશીનું મરણ. પણ તમે વિચાર કરો આ જગ્યા કેટલી પવિત્ર છે કે આ પ્રભાસ ક્ષેત્રની અંદર પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણને જ્યારે નિધામ ગમન કરવાની ઈચ્છા થઈને ત્યારે એમને આ ક્ષેત્રને પસંદ કર્યું છે. એ કાશી નથી ગયા, એ પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં એમનો દેહ વિલય થયો છે. તો આ ક્ષેત્રનું પણ મહત્વ એટલું જ છે. તો માતુશ્રી સ્વર્ગસ્થ મોતીબેન ઈશ્વરભાઈ પટેલ એટલે મોતીબાના સ્મરણાર્થે અને સ્વર્ગસ્થ મણિબેન અંબાલાલ પટેલના સ્મરણાર્થે આપણે આ શિવ મહાપુરાણની કથાનું શ્રવણ કરવા જઈ રહેલા છીએ. ત્યારે આપણે દરેકે કથાનું શ્રવણ કરતા હોઈએ ત્યારે એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણું મન જે છે ને એ પરમાત્માની અંદર સ્થિર કરવાનું છે. અને તીર્થ ક્ષેત્રની અંદર બેસીને જ્યારે મનને સ્થિર કરી અને કથાનું શ્રવણ કરવામાં આવે ને તો શિવની અનુભૂતિ તમને ચોક્કસ થાય છે. દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગની કથા આવે એમાં કહેલું છે કે કોઈ પણ જ્યોતિર્લિંગના દર્શન માટે જાઓ ને તો એટલીસ્ટ ત્યાં કહેલું છે કે 7 દિવસ રોકાવું જોઈએ, તો જ તમને ત્યાંની ઉર્જાનો અનુભવ થાય. અને આપણે તો ભાગ્યશાળી છીએ કે આ કાશી સમાન જે નગરી છે એવી આ પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં જે સૌથી પહેલું જ્યોતિર્લિંગ છે સમુદ્રના કિનારે જે છે એ સોમનાથ દાદાને ખોળે બેસીને આપણે શિવ મહાપુરાણની કથાનું શ્રવણ પણ કરવાનું છે
અને અહીંયા રહેવાનું છે, તો અહીંયા રોકાયા છીએ, તો રોકાયેલા છીએ તો આપણે હવે સંસારની આડી અવળી વાતોની અંદર પોતાનો સમય વ્યતીત ન કરતા આ ક્ષેત્રની ઉર્જાને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ એવી ઈચ્છા સાથે જો તમે કથાનું શ્રવણ કરશો ને તો ચોક્કસ અહીંથી જ્યારે નીકળીશું ને ત્યારે તમને શિવનો અનુભવ ચોક્કસ થશે. બોલો નમઃ શિવાય. આ એક ક્ષેત્ર છે જ્યાં શિવજી સોમને એટલે ચંદ્રને પતિને સસરાના શાપમાંથી એમને મુક્તિ અપાવી છે. અને એ ચંદ્રમાએ પ્રસન્ન કર્યા છે, મહાદેવની ઉપાસના કરી છે, મૃત્યુંજય મંત્રનો જપ કર્યો છે અને જપના પ્રભાવે મહાદેવ પ્રસન્ન થયા અને એને દર્શન આપ્યા છે. એને જે શાપ હતો એ શાપમાંથી થોડી એને રાહત આપી છે. એનાથી દેવો મુનિઓ ઋષિ મુનિઓ પણ પ્રસન્ન થયા છે. કારણ જો ચંદ્ર ને જે શાપ મળેલો હતો કે તું દિવસે દિવસે ક્ષીણ થતો જઈશ, જો એ ક્ષીણ થઈ જાય તો આ ધરા ઉપર પ્રકોપ આવી જાય. આપણને એમ છે કે ચંદ્રથી શું ફરક પડે છે? આપણા દરેકનો અનુભવ છે કે આ ચંદ્રનો અનુભવ આપણે દરેકને થવો જોઈએ કે દરિયા કિનારે જઈએ ને તો પૂર્ણિમા હોય કે અમાસ હોય તો ભરતી અને ઓટ આવે છે. અને આપણે તો એટલા બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે શરદ પૂનમના દિવસે પણ આપણે અહીંયા જ છીએ. શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે ચંદ્રની ફૂલ કાળજે કહેવાય ને આખો ફૂલ મૂન છે અને એ શીતળ કિરણો જે છે એ મનુષ્યના શરીર ઉપર પડે કે એ વનસ્પતિ ઉપર પડે તો એનાથી એ વનસ્પતિને જે ઉર્જા છે, વનસ્પતિની જે આયુર્વેદિક ગુણો છે એ પણ એની અંદર જાગૃત થાય છે. એ શીતળ કિરણો કદાચ તમે આમાંથી કોઈ કરતા હશે કે નહીં મને ખબર નહીં, પણ કહેવાય છે કે હું તો કરું છું કે શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે આપણે દૂધ પૌવાનો આરોગીએ છીએ. અને કેટલાક એવા લોકો છે એમને ખ્યાલ છે એ સાકર લાવી રાખે, ખડી સાકર, એને એક બાઉલની અંદર કે કપડાની અંદર વીટી એને ચંદ્રના કિરણની અંદર એને મૂકવામાં આવે છે. અને એ જે ચંદ્રના શીતળ કે શરદ પૂનમની રાત્રે જે કિરણો એના ઉપર પડે અને પછી એ ખડી સાકર છે એને એક ડબ્બામાં ભરીને મૂકી રાખવાની. અને કોઈ પણ વ્યક્તિને ઉધરસ થયેલી હોય ને, ઉધરસમાંથી એને રાહત ન મળતી હોય, એને બીજું કાંઈ નહીં કરવાનું. એ જે ખડી સાકર મૂકેલી હતી ને એ ખડી સાકરનો ટુકડો છે એને મોઢામાં મૂકી દો, એની ઉધરસ મટી જશે. આટલું મહત્વ છે ચંદ્રના કિરણોનું. એ ચંદ્રમાએ મહાદેવને પ્રસન્ન કર્યા અને મહાદેવ એની ઈચ્છા પૂર્ણ કરી અને કહ્યું છે કે પ્રભુ આપે મારી ઈચ્છાની પૂર્તિ કરી, પણ આવનારા સમયની અંદર લોકોને તમારા દર્શન થાય, તમારા ભક્તોને તમારા દર્શન થાય એ હેતુથી આપ અહીંયા જ્યોતિર્લિંગ સ્વરૂપે વિરાજમાન થાઓ. અને મહાદેવે કહ્યું છે કે તથાસ્તુ. એ સૌથી પહેલું આપણું જ્યોતિર્લિંગ છે સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથંચ. આ સોમનાથ નું મહત્વ આ છે. 12 જ્યોતિર્લિંગની કથા આવશે એની અંદર આપણે વિશેષ ચર્ચા કરીશું. તો આ શિવ મહાપુરાણની કથાનું શ્રવણ કરવા જઈ રહેલા છીએ ત્યારે આ શિવ મહાપુરાણની કથાની અંદર કેટલા વક્તા અને કેટલા શ્રોતા છે કોઈને ખબર? શિવ મહાપુરાણની કથાના વક્તા કોણ? સૌથી પહેલા વક્તા જો કોઈ, આદિ વક્તા જો કોઈ છે તો એ શિવ પોતે છે. કારણ કે શિવ અજન્મા છે. જ્યારે કશું જ નહોતું અને જ્યારે કંઈક એક તેજ હતું, જે તત્વ હતું એ શિવ તત્વ હતું. એના પહેલા કોઈ બીજું કંઈ હતું જ નહીં, તો એની કથા બીજું કોણ કરી શકે? તો પહેલા વક્તા એ શિવજી છે. શિવજીએ આ જ્ઞાન બ્રહ્માજીને આપ્યું છે.
બ્રહ્માજીએ આ જ્ઞાન નારદને આપ્યું છે, નારદે આ જ્ઞાન વ્યાસજીને આપ્યું છે, વ્યાસજીએ આ જ્ઞાન જે છે એ સુતજીને આપ્યું છે, અને સુતજીના માધ્યમથી આ 18 જે પુરાણ છે, આ શિવ મહાપુરાણ છે, એનું જ્ઞાન શૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓને પ્રાપ્ત થયું છે, અને એના માધ્યમથી આ જ્ઞાન આપણને સૌને મળી રહેલું છે. આ કથા ક્યાં કહેવાય છે? તો કહ્યું છે આ કથા તીર્થરાજ પ્રયાગની અંદર સુતજીએ શૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓને સંભળાવી છે. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે આ જે ક્ષેત્ર જે છે તીર્થ ક્ષેત્ર કહેલું છે. તીર્થરાજ પ્રયાગ એ તીર્થોનો રાજા છે. હમણાં જ કુંભ ગયો, કેટલાય કુંભના દર્શન કર્યા. કોઈ ગયેલું હતું આમાંથી? ગાડીઓ ભરી ભરીને લોકો ગયા છે. મહાકુંભ હતો. 3 નદીઓનો સંગમ છે. આ સંગમના સ્થાન ઉપર સુતજી શૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓને આ કથા કહી છે. અને સુતજી જ્યારે આ કથાનું ગાન કરી રહેલા છે ત્યારે શૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓએ સુતજીને પ્રશ્નો કર્યા છે. શૌનકાદિએ સુતજીને કહ્યું છે કે હે સુત મહાપ્રજ્ઞ સર્વ સિદ્ધાંત વિત પ્રભો આખ્યાહીનમ કથાસારમ પુરાણાનમ વિશેષતઃ. હે સુતજી, આપ મહાપ્રાજ્ઞ છો, મહાજ્ઞાની છો. હવે તમારી પાસેથી લગભગ બધા જ પુરાણોની કથાનું શ્રવણ કર્યું, પણ હજુ પણ અમારી ભૂખ સંતોષાતી નથી. હજુ પણ અમારે કંઈક ને કંઈક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા છે. સર્વ સિદ્ધાંત વિત પ્રભો, હે સુતજી, અમને સર્વ સિદ્ધાંતોનો સાર રૂપ આખ્યાહીનમ કથાસારમ, અમારે આખી કથા નથી સાંભળવી, કથાનો સાર સાંભળવો છે. પુરાણાનામ વિશેષતઃ, પુરાણોની અંદર જે વિશેષ જેને સ્થાન મળેલું છે એની કથાનું અમારે શ્રવણ કરવું છે. 18 પુરાણોની કથા સાંભળી, હવે એનો સાર સાંભળવો છે. ત્યારે પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય છે? ચર્ચા કરવાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ન થાય, પ્રશ્ન પૂછવાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યારે તમે કોઈ બીજા વ્યક્તિ સાથે વાત કરો ને, એ વાતમાં ને વાતમાં પછી શું થાય છે? ચડસા ચડસી થાય છે, વિવાદ થાય છે. વિવાદ નથી કરવાનો, પ્રશ્ન કરવાનો. જે કંઈ પણ કહેવાય રહ્યું છે એમાંથી તમારા મનની અંદર કોઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે તો એ પ્રશ્ન જઈને પૂછવાનો છે. કારણ કે એવું જરૂરી નથી કે આપણને બધું આવડતું જ હોય. પ્રશ્ન પૂછો. આપણે પણ એવું રાખીએ કે પ્રશ્ન તમારે કંઈ પણ પૂછવો છે. હું તો કહું ત્યાં ભાગવતની અંદર તો કહું છું, શિવ મહાપુરાણની અંદર પણ કહી રાખું છું કે તમારા મનની અંદર કોઈ પણ પ્રશ્ન થાય તો લખીને તમારી પાસે રાખો. આવનારા દિવસોની અંદર લગભગ તમને જવાબ મળી જશે. ન મળે તો મારી પાસે આવજો, આપણે બેઠા જ છીએ. તમારા મનની અંદર જે પ્રશ્ન થશે એનો જવાબ તમને ચોક્કસથી મળશે. પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે સુપુત્રાયશ્ચ તદ્ભક્તે વિવેકો વર્ધતે કથમ સ્વવિકારમ નિરાશશ્ચ સજ્જને સજ્જતે ક્રિયતે કથમ. સૌથી પહેલું કહ્યું કે વિવેકો વર્ધતે કથમ. આ કથાનું શ્રવણ કરવાથી અમને બીજું કંઈ પ્રાપ્ત થાય કે ન થાય? આ કથા સાંભળવાથી તમને શું પ્રાપ્ત થશે? કહ્યું છે કે વિવેક પ્રાપ્ત થશે.
સ્વવિકારમ નિરાશસ્ચ. સ્વવિકાર એટલે પોતાના જે વિકારો જે છે એ તમારે, હવે તમારા વિકારો તમને ખબર છે, તમારી અંદર જે કંઈ પણ દુર્ગુણ છે, કોઈ ખોટો ભાવ છે, એ તમને ખબર છે. સ્વવિકારમ નિરાશસ્ચ સજ્જને ક્રિયતે કથમ. સજ્જન માણસો એમના જે વિકારો છે એ કેવી રીતે દૂર કરે છે? સૌથી પહેલું પ્રશ્ન કર્યો છે કે વિવેક જાગૃત કરવો છે તો ક્યારે થશે? પહેલા તમારા ખોટા ભાગ, જે ખોટા વિચારો જે છે ને એ કયા કયા છે, તમારું મન શેની અંદર પ્રવૃત્ત રહેલું છે એ જુઓ. સજ્જન માણસો આ કળિયુગની અંદર પણ વિવેકને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે? આજે આપણે જોઈએ કે જીવનની અંદર આપણી પાસે બધું જ છે, આપણે ધાર્યું નહોતું એટલું, એના કરતા પણ પ્રભુએ આપણને વિશેષ આપ્યું છે, પણ કંઈક ખૂટે છે, અને એ ખૂટે છે એ શું છે? એ છે વિવેક. આપણે વિવેક ચૂક્યા છે. આજે બીજું કઈ, આજથી 50-100 વર્ષ પહેલાનો ઇતિહાસ જોઈએ કે આપણા વડીલો પાસે જોઈએ તો એમની પાસે બીજું કઈ હતું કે નહોતું, પણ એમની પાસે વિવેક હતો. કોની સાથે ક્યારે, કેવી રીતે, ક્યાં, શું બોલવું, કોને કેટલું મહત્વ આપવું, એ ભણ્યા નહોતા, પણ સમજણ ખૂબ હતી. આજે વ્યક્તિની પાસે બધું જ છે, સંપત્તિ આવીને એ સંપત્તિના મદની અંદર એને અહંકાર આવી ગયો છે કે મારે હવે કોઈની જરૂરત નથી. જ્યારે વ્યક્તિના મનની અંદર આ આવે ને તો સમજી લેવાનું કે ધીરે ધીરે એ વ્યક્તિની અંદરથી વિવેક ઓછો થતો જાય છે. વિવેક ઓછો ક્યારે થાય? સંપત્તિ આવે એટલે વિવેક ઓછો થવા માંડે. પણ જો સાથે વિવેક તમારો ટકી રહે તો સમજી લેવાનું કે એ જે સંપત્તિ છે ને એ સંપત્તિ સારા માર્ગેથી આવેલી છે. પણ જેમ જેમ સંપત્તિ આવતી જાય એમ એમ વ્યક્તિ અહંકારી થતો જાય તો સમજવાનું કે વિવેક ચૂકાતો જાય છે. અને પછી એ પરિવારની અંદર તમે જોશો તો તમને લાગશે કે તકલીફો છે. પહેલો પ્રશ્ન છે સુપુત્રાશ્ચત પરે ભક્ત વિવેકો વર્ધતે કથમ. અને વિવેકની વૃદ્ધિ જો કરવી હોય તો સૌથી પહેલું કહ્યું છે શ્રવણ. જેને વિવેકની પ્રાપ્તિ કરવી છે એ વ્યક્તિએ સૌથી પહેલી સાંભળવાની ટેવ પાડવાની છે. સાંભળો. શું સાંભળો? સદગ્રંથો જે કંઈ પણ કહેવાઈ રહેલા છે, કોઈક સારી વાત કહેવાય રહી છે, એને સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરો. અને આ જે સાંભળશો ને, સાંભળવાથી આ કર્ણ જે આપણા કાન છે ને, એ કાનની જો કોઈ દવા હોય ને, એ રસાયણ જો કોઈ હોય તો એ સત્સંગ છે, કથા છે, સાંભળવાની છે. જીવનની અંદર સત્સંગ તેમજ શ્રવણનું ખૂબ જ મહત્વ છે. વિવેક દ્રષ્ટિ જાગૃત કરે એ શ્રવણ સાચું. જે કંઈ પણ શ્રવણ કરીએ એનાથી ધીરે ધીરે આપણી અંદર વિવેક જાગૃત થાય તો સમજવાનું કે આપણે જે કંઈ પણ સાંભળી રહેલા છે એ સારું સાંભળી રહેલા છે. અને જે વ્યક્તિ બહુ સાંભળતો હોય ને એની અંદર વિવેક બહુ હોય. બહુ શ્રુત, જેને બહુ સાંભળ્યું છે એ માણસ હંમેશા વિવેકી હોય. જેને બહુ વાંચ્યું હોય ને એ વિવેકી ન હોય, એ અહંકારી હોય. જેને બહુ સાંભળ્યું છે એ વિવેકી છે. અને શ્રવણના ફાયદા સમજાવતી વખતે શાસ્ત્રકારોએ ખૂબ સુંદર કહ્યું છે શુદ્ધવા ધર્મ જાનાતી. સાંભળવાથી ધર્મ સમજાય છે. આપણો ધર્મ શું? બધા લોકો કહે છે કે આપણો ધર્મ શું, ધર્મ શું? ધર્મ એટલે આપણો વિવેક. આપણા માતા પિતા જે છે એને ખૂબ સુંદર રીતે આપણે એમની સેવા કરવી, એમની ચરણ સ્પર્શ કરવા, વંદન કરવા, એમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું, બસ એ આપણો ધર્મ છે.
હવે એક વસ્તુ તમારી અંદર આવે ને બીજી ઓટોમેટિક આવવાની છે. જ્યારે તમે ઘરના વડીલને માન સન્માન આપો છો, એમને આદર આપો છો, તો એ જ સમયે કોઈક બીજો વડીલ આવે, પિતાજી છે એમનો કોઈ મિત્ર આવે, તો એને પણ આપણે એટલું જ માન આપીએ છીએ. પણ આવ્યું ક્યાંથી? માતા પિતાને વંદન કર્યા, માતા પિતાનું માન રાખ્યું, એ જોઈ આપણે બીજા વ્યક્તિનું પણ માન રાખીએ છીએ. આ વિવેક છે. શ્રુત્વા ધર્મ વિજાનાતિ શ્રુત્વા ત્યજતિ દુર્મતિ. સાંભળવાથી દુર્મતિ દૂર થાય છે. જે મતિ આપણી ખોટી દિશા તરફ જઈ રહી છે, એ મતિને દૂર કરવી હોય તો કહ્યું છે કે સાંભળ. ત્રીજું કહ્યું છે શ્રુત્વા જ્ઞાનમ આપનોતિ. સાંભળવાથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે. આપણને ખબર નથી અને જ્યારે કંઈક સાંભળીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે ઓ આ છે, આની વાત આમ છે, મને ખબર પડી. આ ખબર પડી, ઇટ શોઝ, ઇટ જનરેટ અ નોલેજ. એ તમારું નોલેજ ની અંદર શું થાય છે? ટ્રાન્સફોર્મ થાય છે. તમારું જ્ઞાન વધે છે. અને શ્રુત્વા મોક્ષ ચ વિંદતિ. સાંભળવાથી જ મોક્ષની ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તમે વિચાર કરો સાંભળવાના ફાયદા. હવે સાંભળતી વખતે નથી કહ્યું કે તને વાંચતા આવડે છે, લખતા આવડે છે, કઈ નહીં. સાંભળતા તો આવડે છે. સાંભળીને પણ આપણે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. બીજું કઈ કરવાનું જ નથી વાંચવું. જ્યાં સત્સંગ થતો હોય, જ્યાં સારી વાત થતી હોય, એ સાંભળીએ. એ સાંભળીને આપણે મોક્ષની ગતિ તરફ જઈએ છીએ. સાંભળવાથી વિવેક પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે તમે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરો છો, શ્રવણ કરો છો, ત્યારથી તમને ધર્મની સમજણ મળતી થાય છે. પહેલો પ્રશ્ન છે. બીજો પ્રશ્ન કર્યો છે જીવતાસ્ય સુરતા પ્રાપ્તો પ્રાયો ઘોર કલાવિધિ તસ્ય સંશોધને કિમહિ વિદ્યતે પરમાનહમ. આ કળિયુગની અંદર વ્યક્તિ આસુરી વૃત્તિનો થયો છે. આસુરી વૃત્તિ એટલે શું? એને હંમેશા એમ લાગે બીજાનું કંઈક કરી લઉં, હું મારું ભરી દઉં. આ ખોટો વિચાર જે છે ને, બસ એ જ બતાવે છે કે તમે શું કરી રહેલા છો? ખોટી દિશા તરફ જઈ રહેલા. આ કળિયુગનું લક્ષણ છે. બીજાની તકલીફ, એમાં આપણો ફાયદો. કોરોનાની અંદર આપણે જોયું કે જેને સેવા કરી એ બધા બચ્યા, પણ જેને જીવનની અંદર કંઈક ખોટું કરેલું હતું, કોઈનું લઈ લીધેલું હતું ને, એની પાસે ભલે ને ઓક્સિજનના બાટલા ગમે તેટલા હોય, એને ભગવાન લઈ જ ગયો છે કે તું ઉપર, તારી જરૂર જ નથી હવે. અને જે ભગવાનના આશ્રય રહ્યો ને, ભગવાનનું નામ લેતો રહ્યો ને, એ બધા બચ્યા છે. કારણ એ વખતે વ્યક્તિના મનની અંદર કંઈ પણ ખોટું કરવાનો ભાવ હતો જ નહીં. કારણ કે કંઈક કરીશું, જતા રહીશું તો આપણે બચ્યા છીએ. આપણને ભગવાને આ બીજો જન્મ આપ્યો છે. આ હું તો કહું છું, બ્રાહ્મણને યજ્ઞોપવીત આપવામાં આવે ત્યારે એને દ્વિજ કહેવાય. તો આ કોરોના પછી જે આપણે બધા બચ્યા ને, એ બધા હું તો કહું છું, ભગવાને તમને બધાને બીજો જન્મ આપ્યો છે. હવે તો સુધરો. કંઈક ખોટું કરતા હો, અટકી જાઓ. નથી કરવું. જે આપ્યું છે ને, એને હું મારું ભોગવી શકું ને, તો પણ ઘણું છે. લોકોની પાસે અઢળક હતું, પણ કંઈ કામનું નહોતું. કોઈ બચાવી શક્યું નથી. તો ભગવાને આપણને બીજો જન્મ આપ્યો છે, આપણને સમજણ આપી, તો હવે આપણે અટકી જવું જોઈએ. કંઈ પણ ખોટું કરતા હોઈએ ને, અટકવાનું છે. કોઈની જરૂર પડતી હોય, ક્યાંક જઈને ઉભા રહો, મદદમાં જાઓ. ત્રીજો પ્રશ્ન સંશોધન
તસ્ય સંશોધને કિમહિ વિદ્યતે પરમાનહમ. ત્રીજો પ્રશ્ન કર્યો, યદસ્તિ વસ્તુ પરમમ શ્રેયસામ શ્રેય ઉત્તમઃ પાવનમ પાવનાનાંશ્ચ સાધનમ તત્વદાતુના. પાવન કરનારા સાધનોમાં શ્રેષ્ઠ પાવનકારી સાધન જે કંઈ પણ હોય ને આપ અમને હમણાં જ કહો. તત્વદાતુના. દરેક વ્યક્તિની ઈચ્છા છે કે મારે કંઈક સારું કરીને જવું છે, મારે જીવનની અંદર સારું જ કરવું છે, પણ અજાણતા કંઈક ખોટું થઈ જાય છે. એને દુઃખ તો થાય છે, પણ એ દુઃખ કોઈની સમક્ષ વ્યક્ત કરી શકતો નથી. પોતાનાથી કોઈ ભૂલ થઈને એ ભૂલનો સ્વીકાર કરી શકતો નથી. નહીતર આ જે જીવ છે ને એને ખોટું કરવું ગમતું જ નથી. કારણ કે તમે જીવનની અંદર કંઈ પણ ખોટું કરો ને અંદરથી તમારો આત્મા જે છે ને એ તમને એક વખત તો અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અટકી જા. પણ આપણે એ અવાજને શું કરીએ છીએ? દબાવી દઈએ છીએ. બંધ થા, તને ખબર ના પડે, કોઈ જોતું નથી, કરી લેવા દે, આ મને લાવો મળ્યો છે. એ વખતે કહેવાનું મન થાય, તને એમ છે કે કોઈ જોતું, કોઈ વ્યક્તિ જોતો નથી, પણ ઈશ્વર તો 24/7 ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ, ફ્રોમ ધ બર્થ ટિલ ડેથ સુધી ટોટલી રેકોર્ડ કરે છે. અને પછી છેલ્લી 10 મિનિટ આવે ને એટલે આ જીવને કે ને આત્માને છોડીને જવું ગમતું નથી. કારણ કે જઈશ, ભગવાન પૂછે કે તને મેં મોકલ્યો તો શેના માટે, તું શું કરીને આવ્યો? એ ડર છે. માટે એ જીવને આ શરીર છોડીને જવું ગમતું નથી. કારણ કે ભગવાન ઉપર લઈને બેઠો છે, તને મોકલ્યો તો શેના માટે, શું કરીને આવ્યો તું? જા પાછો.